يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان وأخوات. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى الكريم هنا وجهته بعزة وبقدرة ويعني بوحدانية وبفقعده هنا انكديك عند سامنت ودليل سامنت بسلام بأمانة بأمن بعافية طبق وجنانين. الحمد لله رب العالمين. كل عندما من لو هذا من نعمة الله عز وجل هي الله سبحانه وتعالى بني لا يوالو مقارجة يليلو تفوكا كاريتا وداداري يليلو ما نم يندزي consistently لا يرجو يمايتشن يسو بتشا يكون نعمة والحمد لله رب العالمين. احنا لازم نقدي الله سبحانه وتعالى نامس قاين باروتش ندنهون انفاق سورة انفطار لا يبالغ سامت يتنقاقرنا آية إلى الله سبحانه وتعالى عند استوسن يسون رحمة يسون دقنت يسون كريمنت ከምንም ነገር በላይ ችላ የምንለው የምንዘናጋበት ራሳችን የምንታልልበት ነገር የሆነው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ያን ያስታወስን አላሁ ረቡል ዒዛ እኛ ላይ ለዋለልን ውለታ ለኒዕማው አልሐምዱሊላህ አመስጋኝ ባሮች እንድንሆን ደግሞ ውለታውንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለኛ የዋለን ውለታም ደግሞ ለኸይር ነገር ለሚጠቅመን ነገር እሱ ዘንዳ ስንቀርብ ፊቱ ስንቀርብ ማለት ነው በማናፍርበት እሱ ዘንዳ ስንቀርብ ሱብሓነላህ ተዓላ ከዛ ከጭንቁ ቀን በሚያወጣ ነገሮች ላይ ለማዋል በመሞከር እንግዲህ النعمة أمسجان باروت مهون على لبن إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العزة فقعده هنا بألفو سامنت نجدي سورة انفطار يعني مجمرنا قبل من نجاجر للنبرة. الحمد لله رب العالمين كل من الله سبحانه وتعالى هي يسوع فقعدنا يعني سورة انفطار ليتلي كم من ما مرتشوا سورة وشكارا يعني consistent هنا تيم من دالة تنجاجر النبرة يعني كسورة انشقاق especially كسورة انشقاق جمرو يعني ودلاي سورة تكوير درس even عباسام قاس ندرس even سورة يعني نبأ مقا درس ندرس لكن بتلاقي النزي عراتوچو تعمر سبرت تقول على فويت يعزو تمساساي نجرم بتلاقي أي perspective بتلاقي أي أقطاع بتلاقي أي من قد ينقرون سورة وتندهون ونقولي تنجاجر نبرنا. الحمد لله بزالي تنستن عندنا نجاروش من نجاجر تلنا نبرة الحمد لله رب العالمين. سورة يعني انتظار بتملكته استين دمنش عندي هنا إن شاء الله تعالى. يوردت شويتنا ويوردت بد جزين ديتنا يعني دمو سيكونس وعملتنا كصواب في يوردوا مانو كصوابه هلا يوردوا مانو سبيشالي كزاجر أيازن دتنجاجرنا مالتنا يعني لمثالي سوراوچو ብዙ ቁጥራቸው መካ የወረዱ ሱራዎች እንግዲህ እንደተባባልነው يعني ዩናኒመስ ኮንሰንሰስ ያላቸው 85 በደሞ يعني ደግሞ ብዙ ማጆሪቲዎቹ ዑለማዎች 86 አሉና በተርቲባቸው መሰረት በመካ አቆጣጠር መጨረሻ ድረስ ቢሄዱ መጀመሪያ ቢሄዱ አወራረዳቸው ግን يعني early መካ መሆኑን ሬኮንሳይል የምናደርግበትን ነገር ተነጋግረን ነበርና ኢንሻአላህ ተዓላ እስቲ በዛ ዙሪያ የተዋወስናቸው ነገሮችን የሚያስታውስልን ሰው ካለ ማሻአላህ ሲስተር መኪያ السلام عليكم جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ያው ሱራዋ የወረደችው በመካ ነው early መካ ነው እንዳልከው ከኢንሽቃቅ ከኢንፍጣር እና ተካዊር ሙጠፊፊን ከአራቱ ስለ የውመል ቂያማ ከሚያወሩት አንዷ ናት። እንደገና የወረደችው 82 ናት ኢንፍጣር ኢንሽቃቅ ደግሞ 83 ናት። ግን ሱረቱ ተካዊር ግን ሰባተኛ ናት እና ይሄ ሰባት መሆኗ ሊያደናግረን አይገባም። ብዙም እዚህ ላይ እንድናል ጊዜም ብዙ እንዳንል ግን እንደዛ ናት እና ኢንሽቃቅ መካከል ናት። የእስልምና ጠላቶች ሱረቱ ተካዊር 7 ናት ብትሆንም ተንዚል ተርቲል ኢንሽቃቅና ኢንፊጣር 82 እና 83 ቢሆኑም ሶስቱ ስራዎች early መካ ናቸው። መልእክቷን ለመያዝ አላህ ያሳወቀን ሴንትራል ቲማቸውን ያው አንደኛው ይበቃኛል ኢንሻአላህ እሱ አሁን እንግዲህ ተርቲቡ ለምሳሌ ሱራ ተክዊር 7ኛ መሆኗ ሱራ يعني ደግሞ ኢንፍጣር 82ኛ መሆኗ ኢንሽቃቅ 83 መሆኗ يعني በጣም የራቀ እንዳይመስለን early መካ ቢሆኑም early እነዚህ ሱራዎቹን እንት ሬኮንሳይል የሚያደርግልን ነገሩ ምንድነው
ያኒ 7 እና 82 በተቀራራቢ ጊዜ ወረዱ ለማለት የሚያስችልን ነገር ምንድነው ብለን ነበር ኢንሻአላህ ተዓላ። እንደዛ ሊያደረገን ሱራዎቹ የሚያወሩትም ስለ የውመል ቂያማ ሆኖ እንደገና ደግሞ አጫጭር ሱራዎች በብዛት የወረዱት መካ ነው እና ይችኛዋንም ሱራ የሚያረጋት በዛ ምክንያት ነው። አላሁ አዕለም። ማሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይራን። ያኒ ልክ ነው። እንደዚህ አንደኛ አጫጭር ሱራዎች የመኪ ሱራ መገለጫዎቹ ዋናው ነገሩ ያው አጭርነታቸው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መልእክታቸው ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውሂድ يعني فريق في الجنة وفريق في النار يعني يوم القيامة أن دمو كذا بهلا የሚመጣው ማለት ነው። يعني የአብራር መንገድና የፉጃር መንገድ እነዚህን መግለጽ ነው። እንግዲህ የመካ ሱራዎች ዋና ቲማቸው ነው። አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጀመሪያዎቹ 13 ዓመቶቹ ድረስ ማለት ነው ሂጅራ እስኪቃረብ ድረስ በብዛት የተደረገው ማለት ነው። ዋናው እንትኑ የነበረው ሰውን ከነበሩበት ከዛ ከሽርክ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህዳንያ ማምጣት ልባቸውን ረከንሳይል ማድረግ ነበርና አህካሞች፣ ትዕዛዞች፣ ምናምኖች ኢቭን የተወሰኑ ሪዋያዎች ታሪኮቹ ቀደም ብሎ መጡ። ብዙዎቹ አህካሞችና ሪዋያዎች በኋላ ከመዲና በኋላ ነው የመጡት። መኪ ሱራዎች ያኒ እነዚህ ነገር ላይ ነው የሚያተኩሩት። አላህ የሰውን ልጅ ማለት ነው አቴንሽን ግራብ የሚያደርጉት የሰውን ልጅ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህዳንያ የሚያስተምሩ፣ የሰውን ልጅ ስለ ፍርድ ቀን የሚያስተምሩ፣ የሰውን ልጅ ስለ ቅጣትና ስለ ሽልማት የሚያስተምሩ ሱራዎች ናቸውና ይሄ ቲማቸው ነው። ኢንሻአላህ ተዓላ አሁን ቅድም እንዳልነው ለምሳሌ ሱራ ተክዊር ያኒ ሱራ ኢንሺቃቅ፣ ሱራ ኢንፊጣር፣ ሱራ ሙጠፊፊን ይዘታቸው ተመሳሳይ ነው። ያኒ የወረዱበት ጊዜም ተመሳሳይ ነው። ግን አንዱ 7 አንዱ 83 የሚያደርገው ምንድነው ያኒ የሚያያይዝልን እነዚህ ሱራዎቹ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሙሉ በሙሉ ቢወርዱ ብዙዎቹ ሱራዎች የተወሰነ አያቸው የወረደውና ለምሳሌ ብዙ ሱራዎቹ ማለት ነው በሁለት በሶስት ዓመት ውስጥ ኦልሞስት 86 አካባቢ ሱራዎቹ በሁለት በሶስት ዓመት ውስጥ የተወሰነ አያዎቻቸው ነው የወረዱትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ተንዚላቸው መጨረሻ ላይ ሲሰበሰቡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ በመጨረሻው ዓመት ላይ ማለት ነው ከጅብሪል ጋራ ቁርአኑን ሁለቴ ያኒ ኮምፓይል ሲያደርጉት መጨረሻ ይዘታቸውን ቢይዙ ከዛ በፊት ግን የተወሰኑ አያዎች ከተለያዩ ሱራዎች ይወርዱ ስለነበረ ነው 7ኛ ላይ ያለውም 82ኛ ላይ ያለውም በተቀራራቢ ጊዜ early መካ ነው ይወርዳል ያልነውና ኢንሻአላህ ተዓላ ይሄ ነው ዋና ኤሰንሱ ልናስታውሰው የሚገባው ሬኮንሳይል የሚያደርግልን ታይሚንጉን ሬኮንሳይል የሚያደርግልን ማሻአላህ ተዓላ ይሄ ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ደን ወደ ሱራዋ ወደ ራሷ ስንመጣ የተወሰኑ ነጥቦች ያኒ እንትን የምታረገው አለ ቲሟ ማለት ነው ያኒ ኮንቴንቷ በተወሰኑ ነጥቦች ላይ ዙሪያ ነው የሚያተኩረው ብለን ነበር። ኢንሻአላህ ተዓላ ያን የሚያስታውስልን ሰው ካለ ምንድነው የሱረቱል ኢንፊጣር ማዕከላዊ መልእክቷ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል ኢንፊጣር ያሳለፈልን እንድናውቀው የሚገባ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች አሉ። ወደ 4 አካባቢ ነገሮችን አንስተን ነበር። ኢንሻአላህ እስኪ የሚያስታውሳቸው ካለ ምን ናቸው የሱረቱል ኢንፊጣር ያኒ ኤሰንሶቿ? ማሻአላህ ሲስተር ሁዳ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي እንግዲህ ሱረቱል ኢንፊጣር ቲሟ ምንድነው? አንደኛው ፊዚካል ሰማይና ከዋክብቶች፣ ፀሐይ፣ ቀብር ወይንም ባህር የሚያደርጉትን በአይን ያሳየበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጅ ምን ያህል ዲሉዥናል እንደሆነና ያሳወቀበት በምን ምክንያት ብሎ ደግሞ ሪቶሪካል ኩዌስችን የሚጠይቅበት የሰው ልጅ ራሱን እያታለለ ቢሆንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ምንም ነገር እንደማታመልጠውና እያንዳንዱ ነገር የተዘገበ እንደሆነ ያሳወቀበት ነው። የሰው ልጅ መንገድ ሁለት እንደሆነና የኒዕማና የክስረት መንገድ ላይ እንደሆነ ነገሮቹ ደግሞ በመጨረሻ ሲደርሱ ማንም ምንም አቅም እንደሌለውና የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአቅም ባለቤት እንደሆነ የሱ ፍቃድ ብቻ የሚያሟላ ማናችንም ምንም ለማድረግ አቅም እንደሌለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጨረሻ ደረጃ ነገሮችን ሁሉ ፍጻሜ ላይ ሲደርሱ ማንም ለማንም ምንም እንደማያደርግና ultimately powerless እንደሆነ የመግለጽ ሱራው ደግሞ መደምደሚያው ደግሞ يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
ብሎ የራሱን ስልጣን እንዴት እንደሆነ የነገረብን ሱራ ናት። ይሄ ነው እንግዲህ ቲሙ ያለኝ። አላሁ ያለም። جزاكم الله خيرا. That's it. ما شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. الله رب العزة سورة الانفطار. سبحان الله. There is actually يعني አያዎችን የተከተለው ኢንሻአላህ የተወሰኑ ፓርቶችን ከተነጋገርን በኋላ ያን ኮኔክሽን እናደርግበታለን። በጣም ሱብሃንአላህ ተዓላ ቴማቲክ የሆነ يعني አንዱ ጋር የሚያያዝ በጣም ሱብሃንአላህ ተዓላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥልቀት ባለው መልኩ ነገሮች እንድናገናዝብ አድርጎ የሰጠን ቁጥሯ እንደሌሎቹ እንደ ሱራ ሙጠፊፊን يعني በዛች አይደለችም يعني እንደገናም ደግሞ يعني መልእክቶቹም ስትሬት ፎርወርድ ናቸው። ወላኪን እንደዛ መሐከል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተወሰኑ ቁልፍ ነገሮችን አስቀመጠልን። አንዱና የመጀመሪያው እንግዲህ እንዳልነው ማሻአላህ ተዓላ የግልጽ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው يعني in fact I don't know last week በየሆነ አሁን አላውቅም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ يعني የነዚህ ነገሮችን ማለት ነው يعني ለቁረይሾቹ ለሙሽሪኮቹ ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲያሳውቃቸው يعني ብዙ ነገሮችን يعني በተለይ ሱራ ቁረይሽ ስንነጋገር ታስታውሱ ከሆነ يعني በተለይ በማታ ላይ ማለት ነው ሌሊት ላይ ሱብሃንአላህ ተዓላ አምን የሚባል ነገር የሌለበት ማህበረሰብ እንደነበረ ምንም አይነት ሱብሃንአላህ ተዓላ ተኝተው አንድ አይናቸው ከፍታ አንድ አይናቸው ተኝተው እንደሚያድሩ ጠንካራው ደካማውን يعني ማጥቃቱ መጨፍጨፉ መግደሉ يعني ሀብቱ መዝረፉ እንደ ሱብሃንአላህ ተዓላ ትክክለኛ ነገር እንደሆነ ሞራሊ በግብረ ገባዊ ነገር እንደሆነ ተገቢ ነገር እንደሆነ ተደርጎ የሚታመንበት በዛ ዘመን ነውና ያ የሚያሳየው ምንድነው ሱብሃንአላህ ተዓላ ለነዚህ ለሙሽሪኮቹ አንዳንድ ጊዜ ኢቭን يعني ፊት ለፊት ለማድረግ يعني የማይደፍሩት ነገሩን በጣም አስከፊ አሰቃቂ ነገሮችን በጣም በጥፎ ነገሮችን በድብቅ በጨለማ ሰው ሳያይ ያደርጋሉ ሱብሃንአላህ። ለዛ ነው ሌሊቶቹ በጣም አስከፊ የሆኑት ለማንኛውም ከቁረይሾቹ በስተቀር ለማንኛውም ነገር አሰቃቂ የነበሩበት አንድ ዋና ነገር ነው። በጨለማ የሚያየን ያለን ብለው ነው የሚያስቡትና ምንም ተቆጣጣሪ አለብን ብለው ስለማያስቡ ማለት ነው የበላይ አለብን የምናደርገው ነገር يعني ስለሌለ በዚህ ምክንያት ሱብሃንአላህ ተዓላ ሌሊት ላይ የሚሰሩት ግፍ በጣም የበዛ የተንሰራፋ ነው እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግልጽ የሆኑ ማለት ነው يعني ልክ በቀን አይናቸው የሚያዩት ነገሩን ማለት ነው ምንም ነገር ከሰማዩ የገዘፈ ነገር የለም፣ ከፀሐይ የገዘፈ ነገር የለም፣ ከኮከቦቹ የገዘፈ ነገር የለም። እነዚህ የተረጋጉ ነገሮችን የሚነካቸው ነገር ያን ያህል ሱብሃንአላህ ተዓላ የተረጋጋ ይመስል የነበረውን ዓለም በምን መልኩ እንደሚበጣጠስ እያንዳንዱ ነገር እንደሚሰነጥ እያንዳንዱ ነገር እንደሚወድም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተደጋጋሚ ተምሳሌቶችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያነሳ የሚነግራቸው በብዛት ምንድነው እነሱ በሚሰሩት ማለት ነው በጣም መጥፎ ነገሮች በኋላ ኢቭን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ እንኳን يعني ሲራውን እንደምናቀው يعني ሪሳላ የመጣ ጊዜ በመጀመሪያዎቹ አመታት يعني ምንም ችግር አይፈጥሩም ነበሩ፣ ኢግኖርም ያረጉ ነበሩ يعني በአንድ ዞሮ ሰምተው በሌላ እንትን በኋላ ነው ሱብሃንአላህ ቦልድ ሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ማጥቃት ምናምን የጀመሩት በኋላ ነው። ከዛ በፊት ያደርጉ የነበረው يعني ነገሮችን በድብቅ ነበርና በእነሱ እምነት يعني በድብቅ የሚደረግ ነገር ተቆጣጣሪ የለውም ተብሎ የሚያስቡ የነበሩ ናቸው። አላሁ ረቡል ዒዛ በእነዚህ ሱራዎቹ ፊዚካሊ የሚታዩ ግልጽ የሆኑ ማንም የማይከዳቸው ነገሮቹ የሚወድሙ መሆኑን እያነሳ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተደጋግሞ የሚያሳየው አንድም የቁረይሾቹን ማይንድሴት የነበራቸውን የሳይኮሎጂካል ሜካፓቸውን يعني በዛ ያንን የሚያፈርስ አካሄድ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተጠቀመ የነበረውና አላሁ ረቡል ዒዛ بسورة يعني انشقاق يعني تكوير او يعني بسورة يعني بكل سورة مالتنا سورة القارعة على الله سبحانه وتعالى عند لو سورة الزلزلة لا عند نساو بتلاقيهم بوتا سورة القيامة الله سبحانه وتعالى بتلاقيهم سورة وش عند زي فيفيد يهونو فيزيكال يهونو يا قيامة ملكتوچن የማይፈርስ የማይበገር መስሎ ይታይ የነበረው ነገሩ የሚፈርስ የሚፈራርስ የሚወዳደም የሚሰነጣጠቅ የሚበታተን የሚሰነጣጠቅ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያሳይበት የነበራቸውን يعني ይሄ በድብቅ የሚደረግ ነገር ተቆጣጣሪ የለውም የሚያየን የለም የሚለው ሜንታሊቲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻሌንጅ ያደረገበት ነው። ማሻአላህ ተዓላ ከዛም አልፎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግነቱን ማለት ነው ከሌላ የተለያዩ ሲፋቶቹ 99 አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስማኡ ሲፋቶቹን አሳውቆን ማለት ነው። ከነዛ ሁሉ መሐከል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቸርነቱን ደግነቱን ማለቂያ የሌለው ደግነቱን ሳይት አድርጎ በዛ ላይ ያን እንደዛን የመሰለውን ጌታ አላሁ ረቡል ዒዛ يعني የካደ በዛ ላይ የተታለለ መሆኑን የሰው ልጅ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳወቀበት ነው። ደግሞ የፈለገ የካደ ቢሆን የፈለገ የተንዘላዘለ ቢሆን የፈለገ ራሱን እንደምንም አድርጎ ቢቆጥር ማለት ነው
የሚያደርጋት ወይም የምታደርጋት እያንዳንዷ ስራ የምትዘገብ መሆኗን የትም የማታመልጥ መሆኗን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንንም ያሳየበት የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ እያንዳንዷ ነገር የምናደርጋት የምንናገረው በእጃችን የምንሰራው በአፋችን የምንሰራው ያኒ በልባችን ያድርገን ነገሮች በሙሉ የኛን መንገድ ወይ አብራር ወይ የፉጃር መንገድ ላይ ክላሲፋይ ያደረጉንም እንደሚሄዱ በቀኑ መጨረሻ ላይ ከነዚህ ሁለት መንገዶች ውጪ ሌላ ነገር እንደሌለ መሃል ምናምን የሚባል ነገር እንደሌለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነዚህን ሁለት መንገዶች መኖርና ድርጊቶች ማለት ነው መዘናጋት ተዘናጋንም አስተዋወስንም ያኒ ደግ ስራ ለመስራት ሞከርንም አልሞከርንም ለአላህ ብለን ሰራንም ለሰው ብለን ሰራንም ለእይታ whatever ማለት ነው የምንሄድበት መንገዶቹ ከነዚህ ከሁለቱ አንዱን መንገዶች ላይ ያሳረፈን እንደሚሄድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳወቀበት but mashallah the most important ነጥብ ዋናው ነጥብ ማለት ነው ከነዚህ ካሉ ሁለቱ ዋና ነጥቦች መካከል አንዱ ያው ዝንጉ ራሳችን ያታለልን ራሳችን የካድ መሆናችን ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከአላህ በቀኑ ማለት ነው ዋናው ቀን ሲመጣ የሂሳቡ ቀን ሲመጣ ሌላ ሁሉ ነገር ሱብሃንአላህ ተዓላ አቅመ ቢስ ሆኖ አቅሙን ያጣና የአቅም ባለቤት የአምሩ ማለት ነው በቀኑ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ነገር በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የፈለገው እሱ ብቻ ሁዋው የሱ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ ያስቀመጠበት ለሰው ልጅ ብዙ Subhanahu Wa Ta'ala ለራሳችን እንደመስታወት እንድንጠቀምበት የሚያደርግ ፕሮቮክ የሚያደርግ ነፍሳችንን ማለት ነው يعني انفطار سبحان الله تعالى سيد قطب من يلالو رحمه الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني اذا السماء انفطرت بلو انفطار ሲያነሳው ማለት ነው ዋናው ቲሙ سبحان الله تعالى የሰማይ ፊዚካል ከመቀደዱ የበለጠ በዚህ ሱራዎች የተቀመጡ ነጥቦቹ የኛን ስለራሳችንን ያለን አመለካከት ማለት ነው በእንደዛ በከፍተኛ ኃይል እንዲሰነጣጠቅ ሊያደርግ የሚችሉ ነገራቸው በሐቂቃ ለፈከረ ሰው እንደዛ የምታደርግ ሱራ ናት ብለዋልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ ያኒ እንደ ቲም እንደ የሱራ ይዘቶቹ አድርጎ ያስቀመጠልን ማለት ነው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን then I think ባለፈው ሳምንት እንዳልነው النبي صلى الله عليه وسلم ያወሩትን አንድ ሐዲስ ተነጋግረን ነበርና የበዛ ሐዲስ ላይ يعني actually سورة تكوير سورة انشقاق سورة انفطار من يمساسل سوراዎችን መቅራት ምንድነው ፈዳኢሉ ብለን ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ጥቅሙ ብለው ነበር ምን ማድረግ የሚፈልግ ሰው ነው እነዚህን ሱራዎች መቅራት ያዘውትር ያሉት የሚያስታውስ ሰው ካለ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته እሺ እንድና አለተ ረሱል ይሄን በዛም የቃም ቀን ልብ እንዳይወዘበል እንዳይፈራፍራት እንዳይሰማው إذا الشمس كورت إذا السماء فطرت إذا السماء انشقت ሚለውን ይቀራ ብለዋል ብሎ የዘገቡት አብደላህ ما شاء الله جزاكم الله خيرا صح لك ነው ان شاء الله የሚጨምርልን ሰው አለ ከዚህ ጋር ሌላም አንድ ደግሞ ከሌሎች ሱራዎች ጋር ሱረቱ الشمس وسورة الليل ጋር የተያያዘ ደግሞ እቺም ሱራ የምትጠቃልልበት ሌላ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል የነገሩት ወንም ያኒ እንደ ማስታወሻ አድርገው የነገሩት አንድ ሌላም አለ ያንንም ኢንሻአላህ ተዓላ የሚጨምርልን ካለ መጀመሪያ ስቲል ለሲስተር አሲያ እድል ሰጣለሁ ካልሆነ ሌላ ሰጣለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ እሺ ታሰለው ይደርስ ምንድነው ያሉት ረሱል ሙዓዝ ጀበል ሶላት ሲያሰግድ ረጅም ሱራዎችን የቀራ ሰዎች ተኩሎ ለመሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩና አንተ ችግር አትፍጠር ቢያንስ እነዚህ አጫጭር ሱራ ኢንፊጣር እነዚህ ሱራ ኢንሺቃቅ እነዚህ ሶላቶች በዙሁርና በኢሻ ላይ እነዚህ ሶላት ቁርአኖች ቀርቶ ማሰገድም እነዚህ የተወሰደ እንደሆነ ما شاء الله جزاكم الله خيرا تككل ነው يعني ضحى الصلاه በተለይ ከምን ጋር የተያዘ ነው ብለን ነበር ضحى يعني እንደዚህ አጫጭር ሱራ ዙህር ላይ እንዲቀራ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው ብለን የሌሊቱ ያው ሰዎች እንግዲህ ሱብሃንአላህ ተዓላ እንደኛ ዘመን يعني አንድ ማይል ለመሄድ በመኪና አይደለም የሚሄዱት يعني everything የሚያደርጉት በጉልበት ነውና እያንዳንዷ የምሽት ሰዓት ለነሱ በጣም ከምንም ነገር በላይ የበለጠች ናት ረፍቷ ትፈልጋለችና ዒሻ ሰላትን አለማስረዘም እንግዲህ ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉበት ምክንያት ዋናው ምንድነው ሰው እንደዛ የለፋ የሚውል ህዝብ ስለነበረ እንደኛ በድሎት በምቾት የሚኖር ስላልነበረ ማለት ነው يعني ለዛ ነው ሰዎች የሰው ልጆች يعني እንዳይጨነቁ ነው ሙዓዝ ብን ጀበል አፍተኑ ያ ሰው ፍትና ልትፈጥር ትፈልጋለህ ወይ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ብን ጀበል ማለት ነው ለዛ ብለናል
ዙሕርን ግን ለምንድን ነው ብለን ነበረ? ዙሕር ለምንድን ነው እዛ ውስጥ የተጠቃለለችው ብለን ነበረ? የሚያስታውስ ሰው ካለ? ሙቀት ስለሆነ። አይዋ ማሻአላህ ተዓላ። ዙሕር በተለይ በተወሰኑ ሲዝኖች ላይ በተወሰኑ ጊዜዎች ማለት ነው ያኔ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ስላለ እንደኛ ዘመን ማሻአላህ ተዓላ እነሱ መሳጅዶቻቸው ኤር ኮንዲሽን የላቸውም። ኢንፋክት ያኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ንቡዋ መጀመሪያ ሲጀመር ያኔ ጣራው ምንድነው የነበረው? ያኔ የዘንባባ ቅጠል ነው የነበረው። ዝናቡም ፀሐዩም ሱብሃንአላህ ተዓላ ያለምንም ትንሽ ብቻ ግርዶች ነው የነበረውና በዛ ምክንያት ሰዎች እንዳይሰቃዩ ነው እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዙህር ሰላትንም እንደዚህ አጠር ባሉት እንዲደረጉ ያደረጉት ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደርጉ የነበረው ያዙ የነበሩ ነገሮቹ በሕክማ አላቸው ከኋላ ቆም ብሎ ለሚያስተነትን ሰው ያኔ እና የነዛ ነበሩ እንግዲህ ማሻአላህ ተዓላ የተሱኑ እንትን የነበሩትና እነዚህን ሱራዎች ስንቀራቸው ማለት ነው ልናስታውሳቸው የሚገባ አንዳንድ ፈዳኢሎች አንዳንድ ጥቅሞች እነዚህ ናቸው። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። then ወደ ኢንሻአላህ ተዓላ ወደ ተፍሲሮች ወደ እንትኑ ተፍሲሮቹ ስንገባ አላሁ ረቡል ዒዛ اذا السماء انفطرت على ብለን ነበረ። اذا السماء انفطرتና اذا السماء انشقت የሚለውን በምን መልኩ ነበረ ያኔ ያነሳነው? ኢንሻአላህ ተዓላ እስቲ በዚህ ላይ ተነጋገርናቸው ነገሮችን የሚያስታውስልን ሲስተር አስማ ማሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦኬ ኢዘ ሰማኡ ፈጠረት ሰማያዋ በተሰነጣጠቀች ጊዜ ነው የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ ኢዘ ሰማኡ ሸቀት ስትቀደድ ኢንፊጣር ላይ ሱረቱ ኢንፊጣር ስትቀደድ ነው የሚለው እና በእንግሊዘኛ ያልከው አንድ ነገር በከፍተኛ ኃይል ምክንያት ስፕሊት ያደርግ ፑሽ ሲደረግ ስፕሊት ያደርጋል በከፍተኛ ኃይል ምክንያት ብለህ ነው ያልከው። አላህ ማሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ያ ነው ያኒ ክለፍት ይሉታል በእንግሊዝኛ ክለፍት አዛ አንደር ይሉታል። በቃ በከፍተኛ ኃይል ምክንያት ማለት ነው። በዛ ምክንያት ሰደንሊ ብትንትን ብሎ ሱብሃንአላህ ተዓላ ሲሰነጣጠቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢንፊጣር ይባላል። ያ ነው እንግዲህ ከዛ ነው አላህ ሱብሃነሁ ሰማዩ በዛ መልኩ ነው ይቀደዳል፣ ከዛ ይሰነጣጠቃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው ያኒ ቀደም እንዳልኳችሁ ሰይድ ቁጥብ ረሂመሁላህ ያኒ አንዱ ከሰይድ ባይ ዘ ዌይ ሰይድ ቁጥብ ያኒ ከአቡ አል መውሉዲ በሳቸው ተመሳሳይ ዘመን ላይ ነበር የኖሩት። ኢንፋክት ግብጽ ኢኽዋን ሲመሰረት ማለት ነው in the 1950s 60s ያኒ እነሱ አሉበት ተብሎ ያኒ በዛ በእነሱ የተገደሉ ናቸውና ሱብሃንአላህ ሰይድ ቁጥብ እሳቸው ተፍሲር ሱራ ያኒ ጁዝ አማን የፈሰሩት ሱብሃንአላህ ተዓላ ኢንፋክት አይ ሃቭ የተወሰኑ መጽሐፎቹ ተፍሲራቸውን ሳይጨርሱ ነው የገደሏቸው። ሱብሃንአላህ ተዓላ ጁዝ አማን ያኒ የፈሰሩበት ወደ 30 ቫልዩም ወጥቷል። ሱብሃንአላህ ተዓላ እንደዛ አለ እና one of the most contemporary የኛ ዘመን ሱብሃንአላህ ተዓላ በጣም ኢንሳይትፉል የሆኑ ያኒ ሙፈሲር ነው የነበሩት ረሂመሁላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረህማ ያድርግላቸው። ያኒ እሳቸው እንግዲህ ሱራ ኢንፊጣርን ማለት ነው ያኒ ሱራ ኢንፊጣር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ኢንፊጣሩ ሲነግረን የኢንፊጣሩ ሱብሃንአላህ ተዓላ ዋናው ነገሩ መሆን ያለበት ምንድነው? ውስጣችንን ማለት ነው ሱራ ኢንፊጣርን ስናስተነትነው ማለት ነው ፈክር አድርገን አስተንትነን አያዎቹን አንዱ ከአንዱ አያው በምን መልኩ እንደሚያያዝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዛ ውስጥ ያስቀመጣቸው መልእክቶቹ ማለት ነው ፈህሙ የተከፈተል እንደሆነ ያወቅነው እንደሆነ የሱረቱል ኢንፊጣር ውጤቷ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? እኛ ስለ ራሳችን ያለንን አመለካከት እኛ ነፍሳችን ከነፍሳችን ጋር ያለን ሂሳብ ስናደርግ ማለት ነው ልክ ኢንፊጣር ባለው መልኩ በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ኃይል ያለን ስለ ራሳችን ያለን አመለካከት በዛ መልኩ ብትንትን ሊያደርገው የሚገባ አቅም ያለው ሱራ ነው አሉ ሱብሃንአላህ ተዓላ። ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃዱ ሆኖ ያኒ ፈህሙን የከፈተልን የጊዜ ኢንሻአላህ ተዓላ እንደዛ አይነት ትራንስፎርሜሽናል የሆነ ውስጣዊ የሆነ ለውጥ የምናደርግ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይስጠን ኢንሻአላህ ተዓላ። then አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ? ወኢዘል ከዋኪቡ እንተሰረት አለ። ደግሞ ይህን አያ ምን ብለን ፈሰር ነው ምንድነው ሲግኒፊካንሱ ብለን ነበረ። ወኢዘል ከዋኪቡ እንተሰረት ማሻአላህ ሲስተር መኪያ ወኢዘል ከዋኪቡ እንተሰረት ደግሞ እነዚያ ከዋክብቶች የጊዜ መቁጠሪያ የነበሩ የሆኑ ታላላቅ ከዋክብቶች በጣም በዲፕ የሚታዩ እና እነሱ በወደቁ ጊዜ በተለይ ደግሞ ባህርም ከሆነ ቋሚ ባህር ውስጥም ከነበሩ ከዋኪቡ እንተሰረት
የነበሩት ነገሮች ሲፈነዱ ማለት ነው። እና አላህ የደበቃቸው ማዕድኖችም እንደዛ ነው። ይህንን ነው የጻፍኩት። ኤግዛምፕል ደግሞ የሰጠ ሀብል ቴሌስኮፕ ያያቸው እንትን ጥልቅ የሆኑትን አያይዘን ግዙፍነታቸውን ኢብን ፀሐይን እንኳን በጣም ትልቅነቷን እስቲል አልደረሱባትም እና እንደዛ ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይር ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ያ ነው እንግዲህ ሱብሃንአላህ ተዓላ በዛ ለቁረይሾቹ በእነሱ ዘመን ያኒ ከዋክብቶቹን በብዛታቸው በማማራቸው ሞስት ኢምፖርታንትሊ ደግሞ ያኒ ያኔ ኮምፓስ ምናምን ባልነበረበት ዘመን ያኒ በጨለማም በብርሃንም ፀሐይ እንደዚህ በሚያጥበረብርበት በዛ በቀንም ይሁን በማታ መጓዝ ሱብሃንአላህ ተዓላ በዛ ዘመን አሁን ይሄ ኮምፓስ እና ምናምን ነገር እስከሚፈጠር ድረስ በቀንም መጓዝ በማታ መጓዝ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የነበረ ሁሌ ያኒ የተወሰኑ ያኒ ላንድማርኮች የተወሰኑ እነዚህ ምልክቶች ከሌሉ በስተቀር ያኒ በቀላሉ የሚጠፋበት የነበረው ዘመን ነውና ያን ያህል ለነሱ ለህይወታቸው ማለት ነው ከቤታቸው ወጥተው እስኪገቡ በተለይ በንግድ ላይ የተሰማሩት እነዚህ ቁረይሾቹን ማለት ነው እስከ ያኒ ሻምም ይሁን ያኒ መስርም ይሁን ያኒ ሁሉ ቦታ ሄደው የሚመለሱ የነበሩት ማለት ነው ለዛ ወደ ቤታቸው ለመመለስ እንደ ቤዝ የሚጠቀሙባቸው ማለት ነው ከምንም ነገር በላይ ያኒ የሚጠቅሟቸው እነዛን ዲፔንድ የሚያደርጉባቸው ነገሮቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዛ ቀን ማለት ነው ተበታት ነው ማለት ነው Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ያለምንም ያኒ Subhanahu ስቴብል በሆነ መልኩ የነበሩት እንደዚህ ተረጋግተው የነበሩት ነገሮቹ ተበታት ነው ሲወድቁ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛቀን ወኢዘል ቢሃሩ ፉጅረት ደሞ አለ ኢንሻአላህ ተዓላ ይሄ ወኢዘል ቢሃሩ ፉጅረት የሚለውን ወኢዘል ቢሃሩ ሱጅረት ከሚለው ጋር አያይዘን አንዳንድ ነገሮች ተነጋግረን ነበር ኢንሻአላህ ተዓላ እስቲ ወኢዘል ቢሃሩ ፉጅረት እና ወኢዘል ቢሃሩ ሱጅረት የሚለውን በምን መልኩ ነው ስፔሻሊ ማደርን ቴክ ያለውን ማለት ነው አቡ ዑለል መውሉዲ ረሂመሁላህ ባነሱልን መልኩ አንደርስታንድ ልናደርግ የምንችላቸው በጣም ያኒ ኢምፕሬሲቭ በጣም የሚያስገርም ሱብሃንአላህ ተዓላ አንዳንድ እንትኖች አሉት ብለን ነበር ኮኖቴሽኖች አሉ ብለን ነበር እስቲ እነዚህ ሁለት ወኢዘል ቢሃሩ ሱጅረት ሱረቱል ተክዊር ነው አያ ቁጥር 6 ማለት ነው ወኢዘል ቢሃሩ ፉጅረት ደግሞ እዚህ ሱረቱል ኢንፊጣር ላይ ያለውን በምን መልኩ ነው አያይዘናቸው የተነጋገርነው የሚያስታውስ ሰው ካለ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሁዳዬ ቀጥይ ኢንሻአላህ ነው አፉ በይኝ ፎዚያ ወላሂ ዛሬ ለምን እንደሆነ አላቅም እጅ የሚያወጣ ሰው አይታየኝም ለዚህ ነው ጎፎር የለም ያወጣ የለም ቀጥይ አብሽሪ ቀጥይ እጅ ያወጣ የለም እሺ እንግዲህ وإذا البحار فجرت ራሱ ሲተረጎም እንግዲህ ባህሮች በተደበላለቁ ጊዜ 3/4 መሬቱን የሞሉት በውስጣቸው ሚሊዮኖች ምስጢር የያዙ ጥልቀት በአሁኑ ጊዜ ያልታወቀ ምን ያህል ውስጡ ፍጥረቶች እንዳሉ እንኳን የማይታወቀው ባህሮች ሲከፋፈትና ሲደበላለቁ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ አቡ አላ እንዴት ተረጎሙት? አንደኛ ይሄንን ውሃ አሁን በኬሚስትሪ አኳያ ነው የገለጹት ባልሳሳት እና ይሄንን ምንድን ያሉት የውሃን ፎርሙላ በመያዝ ነው። ይሄም ሃይድሮጅን 2 እንደሆነና ኦክሲጅን 1 እንደሆነ እና ምን ያህል ሁለቱ እንደ ሪአክሽናቸው ምን እንደሆነ ነው የገለጹበት። ከምድሩ ስር ከ8000 ዲግሪ የሚደርሰው ላቫ ከፍተኛ ሙቀት ውስጥ በአንድ ጊዜ ሲያገኘው የውሃን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅኑን ሁለቱን ይበትነዋል እና ከዛ ሃይድሮጅን በተፈጥሮ የሚቀጣጠል ነው የሚቀጣጠል ኤሌመንት ነው እና ኦክሲጅን ደግሞ አቀጣጣይ ነው ማሻአላህ ተዓላ እና ይሄን ሁለቱ ታዲያ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ውሃውን ተቀጣጥሎ እሳት እንዲሆንና ወደ ላይ እንዲወጣ ያደርገዋል የሚል ነው አንደርስታንድ ያደረኩት። እንግዲህ አላሁ ያለም ኤሌክትሪካል ፎርስ የሚለም ነገር አለው አዘ ኬሚስትሪ እንግዲህ አላሁ ያለም
جزاكم الله خيرا. That's beautiful. እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ አያዎችን وإذا البحار فجرت سورة الانفطار وإذا البحار سجرت سورة التكوير الله سبحانه وتعالى back to back ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ስናያቸው ኢቭን በሲኮንሳቸው ስናየው ባህር ፍጅረት ስትሆን ማለት ነው ስትሰነጠቅ ስትደበላለቅና ውስጡ ያለውን ነገር ተፍታከ ስታወጣ ማለት ነው። ከነዛም ከሚወጡ ነገሮች መካከሉ ምንድነው ያ እጅግ በጣም ኃይለኛ ሙቀት ያለው ያኒ ላቫው ማለት ነው። በዛ ኃይለኛ ሙቀት ያለው ላቫ በአንድ ጊዜ ውሃውን ያኒ ሲያገኘው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ አተሞች ማለት ነው ሁለት ሃይድሮጅን አተም እና የአንድ ኦክሲጅን አተም ኮምቢኔሽን የሆነው ውሃው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ አተሞቹ ይበተናሉ ማለት ነው። ሲበጥያ በኬሚስትሪ they call the process of dissolution and combustion ይባላል። ያኒ ሁለቱ አተሞቹ ሲበታተኑ አንዱ ራሱ እጅግ በጣም ተቀጣጣይ የሆነ ማለት ነው ሃይድሮጅን ኢንፋክት ታስታውሱ ከሆነ ላስብ እንደነገርኳችሁ the most powerful የሚባለው የሰው ልጅ የሰራው ያኒ የሚፈነዳ ቦምብ ሃይድሮጅን ቦምብ ነው። in fact they never even tried it በሙከራ በጉልበቱን ቀንሰውት ነው እንጂ fully hydrogen bomb እስካሁን full power ደግሞ የተጠቀሙበት የለም። ምክንያቱም nobody knows impact ምን ሊሆን እንደሚችል በግልጽ አያውቁትም። እንደዚሁ controlled በሆነ environment የሞከሩት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። so oxygen ደግሞ በተፈጥሮ ምንድነው እሳት እንዲቀጣጠል ያቀጣጣይ ባህሪ ነው ያለው እንዲቀጣጠል ፋሲሊቴት ያደርጋል። ሃይድሮጅን በራሱ ተቀጣጣይ ነው ከምንም ነገር በላይ የበለጠ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው የፕሮሰስ ኦፍ ዲሶሉሽን ኤንድ ኮምባስሽን አንድ ላይ ሲሆን ያ እንግዲህ መሬትን 3/4 ከቨር አድርጎ የነበረው ውሃ በዛው መጠኑ የሚንቀለቀል እሳት ይሆናል። ጫፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እስከሚያውቅ ድረስ የሚወጣ ማለት ነው። ይሄ ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ያስቀመጠልን ሙዕጂዛ ማለት ነው። ኢቭን ሲኮንሱ ፉጅራት ወሱጅራት እነዚህ ሁለቱ አንዱ ባክ ቱ ባክ አንዱ ከአንዱ በኋላ ሲመጡ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተዓላ ይሄን የመሰለ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ በሐቁን በሚያውቀው ግን በእንደዚህ አሁን በታወቅነው እጃችን ላይ ባወቅነው ፕሩቭን በሆኑ ሳይንቲፊክ መንገዶች እንኳን ብንሄድ ፕሩቭን መሆን በሚችል መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ይሄንን ኢማጂን በዛ ዘመን የነበሩት ሰዎች Subhanahu Wa Ta'ala ለቁረሾቹ ማለት ነው በዛ ዘመን ለነበሩት ለነዛ ለሙሽሪኮቹ ለቁረሾቹ ይሄ ተአምራዊ ነገር ነው። ውሃ እሳትን ሲያጠፋ ነው እንጂ ውሃ ሲቃጠል አይታወቅም። ውሃ እሳት ሆኖ አይታወቅም። Subhanallah Ta'ala they've never seen that። አሁን እንኳን ያኒ አይተነዋል። ሌላም ደግሞ ያኒ ከዚህ ጋር ተያያዘ ለምሳሌ ምን አለ ባህሩ ስር Subhanallah Ta'ala መሬት ላይ ካለው የበለጠ ኢንፋክት መመጣጠን በማይችል መልኩ መሬት ላይ ካለው የዚህ የፔትሮሊየም ብዛት ይልቅ ባህር ወለል ስር ያለው ይበልጣል ይላሉ Subhanallah Ta'ala። እና አንዳንድ ጊዜ we've seen that one ይሄ እነሱ ከስር እንደዚህ ኦቨርሲስ ሼል የሚሏቸው ማለት ነው እነዚህ ባህር ላይ የሚያደርጓቸው የዘይት ማውጫ መቆፈሪያዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ባለፈው ኒው ኦርሊንስ እንደነበረው ማለት ነው እነዚህ ነገሮቹ Subhanallah Ta'ala ቦምባዎቹ በፎረቨር ምክንያት ሲፈነዱ ማለት ነው እሳቱ Subhanallah ውሃው እሳቱ ነው ሲንቀለቀል ይታያል። ሶ ኢቭን እኛ በአይናችን ያየነው ነው Subhanallah Ta'ala ውሃ እሳቱ ነው ሲንቀለቀል። ባለፈው ታስታውሱ ከሆነ ያኒ የቢፒ እንትኑ የነበረው ማለት ነው probably about maybe about 10 years ago ዛሬ 12 ዓመት በጣም ትልቅ የነበረው ዜና የነበረው ይሄ ባህር ላይ ያደረጉት ማለት ነው ጋልፍ ኦፍ ያኒ ሜክሲኮ ላይ የነበረው የነዚህ የጋዝ ማውጫው ማለት ነው Subhanallah ፈንድቶ ያን ሁሉ Subhanallah Ta'ala ችግር የፈጠረው ያን ሁሉ ባህሩን በእሳት ሲያቃጥል የነበረው ማለት ነው። we've even seen that one Subhanallah even ይሄ የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ኮምበስሽን ያኒ ዲሶሉሽን ኮምበስሽን ሳይመጣ even በዘይት ምክንያት ማለት ነው ባህሩ ስር ባለው በፔትሮሊየም ምክንያት ባህሩ እንደ እሳት ሲቃጠል በገዛ አይናችን አይተነዋል Subhanallah Ta'ala። አላሁ ረቡል ዒዛ ለዛ ዘመን ለነበሩት ለቁረሾቹ ይሄ ነገር የተነገራቸው ግን በምን መልኩ ነው ያኒ እነሱ የወሰዱት ውሃ ያጠፋ የነበረው ውሃ እሳትን የሚያጠፋው ራሱ እሳት የሚሆንበት ዘመን ይመጣል የሚለው ይሄን በተአምራዊ መንገዱ ነው የወሰዱት ኢንሻአላህ ተዓላ። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እኛ እንግዲህ ፈቃዱ ሆኖ ማለት ነው የሰው ልጅ እነዚህ ነገሮችን ማወቅ ከቻለበት አንዳንድ ነገሮችን ኢቭን በአይናችን ማየት የምንችልበት ዘመን ከመጣ በኋላ አላሁ ረቡል ዒዛ እንግዲህ ከዘመናት ዘመናት የቁርአን ፈህሙን እየከፈተ ይሄዳል የምንለው እንደነዚህ ነገሮችን ኢንሻአላህ ተዓላ ስናገናዝብ ነው። then Allah Subhanahu Wa Ta'ala يقول وإذا القبور بعثرت على ቀብር ደግሞ የዛን ቀን Subhanallah Ta'ala ውስጧ ቀብሮቹ ሲገለባበጡና ውስጧ ያለውን ነገር በሙሉ ሲነሳ ውስጧ የነበረው ሲፈታ ማለት ነው። ዘን እነዚህ ነገሮችን Subhanallah Ta'ala እንደ ስቴጆች አቡ አልመውሊድ እንዳሉን ይሄ የቂያማ ሁለት ስቴጆች ነው አሉ። የመጀመሪያ ስቴጁ እነዚህ ፊዚካል ያኒ የሰማይ መሰነጣጠቅ የከዋክብቱ መሰነጣጠቅ የባህሩ መደበላለቅ የባህሩ እሳት መያዝ እነዚህ ነገሮቹ የመጀመሪያ ስቴጁ ፊዚካል ስቴጁ ሲሆን ሁለተኛ ስቴጁ ደግሞ ምንድነው አሉ وإذا القبور بعثرت ቀብር ውስጥ የነበረው ነገሩ በሙሉ ከውስጧ ሲወጣ ያ መውጣቱ وإذا القبور بعثرت የቂያማ ሁለተኛው ስቴጅ ነው ብለን ነበር እንግዲህ ማሻአላህ እንደተነጋገር ነው።
لأن الله سبحانه وتعالى يقول علمت نفس ما قدمت وأخرت إهنن I think بهولت وين بسوست ملكو إن شاء الله تعالى أيتنا ونبرستي إن هي نجر ترجمه من دنو بمن ملكو ما يتي تشالل بلن نبر ميستوسو كلا عنده إن شاء الله تعالى هي سورة يعني انفطار وانا نتبوتشو عنده هنا إن شاء الله تعالى الناس دي وإذا يعني علمت نفس ما قدمت وأخرت بمن ملكو ما يتي تشالل من أينت ليهونو يمشلوا بالعبد عمر رحمه الله عند ساوقون مالتنا لترل ترجمه قال بقال ترجمه على ሌሎችም ተመሳሳይ በዚህ መልኩ ቢታይ ይችላል ያልናቸው ነገሮች አሉ ኢንሻአላህ ተዓላ እስቲ የሚያስታውሰው ካለ አዲስ እጅ ካላየው ለሲስተር መኪያ ሰጣለሁ خلاص ሲስተር መኪያ ማውጣት አልቻልኩም አብሽሩ ኢንሻአላህ እንደዚህ እናደርግ ኢንሻአላህ እንደዛ ከሆነ ሁለቱን አንዳችሁ ወይም አንዱን ተካፈሉትና ንገሩን ኢንሻአላህ ወይ አንዳችሁ ድል ከሰጣችሁ ይቻላል አጥያቀጥ እኔ ሁለቴ ስለተናገርኩ ቀጥይ እሺ ምንድነው የዛን ቀን ነፍስ ያስቀደመችውን ያስቀጠለችውን ነገር በሙሉ ታውቃለች ይላል አቡ ረህመቱላህ አራት ነገር ይታያል ብለዋል አራት ነገር ይታያል ብለዋል አንደኛ ማቀደመት ማለት አንድ ሰው የሰራውንም ያልሰራውንም ነገር ሁለተኛው ደግሞ ወአኸረት ማለት መስራት እየቻለ ያልሰራቸው ነገሮች የሚታወቅበት መንገድ ሶስተኛው ደግሞ ማስቀደም የሰራችውንም ያስቀደመችውን አስቀድማም የሰራችውን ስራ ማለት ነው አቅመ አዳምና ከአቅመ አዳም በፊት ደግሞ የነበረውን አንድ ሰው ሳይኖረውና ካወቀ በኋላ ደግሞ የሰራውን ማለት ነው ብለዋል አንድ ሰው ደግሞ ሀብት ያለው ሀብት ተሰጥቶት ያለና ሀብት ሳይኖረው እነዚህ የሰራቸው ነገሮች አንድ ሰው በህይወት ያለ የሰራው ጥሩ ይሁን መጥፎ ስራውና ከሞተ በኋላ ደግሞ መስጊድ ለእስልምና የሚረዱ ተቋሞችን የሰጡ ከሆነ ደግሞ ልጆችን ደግሞ በተብያ ያሳደጋቸው ልጆች ካሉ እነዛ ደግሞ ይሄም ካለ ማለት ነው ما شاء الله جزاكم الله خيرا እነዚህ ናቸው እንግዲህ አላህ ግን አልহামዱሊላህ ረብ ዓለሚን every time يعني የተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉ በተለያየ يعني ወቀደር መንገድ ላይ ያሉ يعني ሙፈሲሮቻችን ቁርአኑን ሲፈስሩልን they always give us ጥሩ የሆኑ የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ፐርስፔክቲቮችን ይሰጡናል ማሻአላህ ተዓላ እንግዲህ አቡ አልመውሉዲ ያው ኮንቴምፖራሪ ቲንከር ነው የሚባሉት ሞር ፊሎሶፊካል ናቸው يعني خلاف ማላቸው አንዳንድ ጊዜ يعني የሚያደርጉት ነገሮቹ በአንዳንድ ነገሮች ላይ يعني እንደዚህ ነገሮች አሉ ولكن when it comes to Quran ማሻአላህ ተዓላ አንድ ደጋግሜ እንዳስታወስኳችሁ ማለት ነው አንዱ እንትን የሳቸውን ተፍሲር يعني relevant ወይም ጠቃሚ የሚያደርገው ምንድነው يعني ከነ قديموቹ ከነ يعني ኢማም الطبري رحمه الله ከነ ኢማም ابن كثير يعني الناس كجلالي الناس ቀድመው የነበሩት ማለት ነው በዛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በታቢዒን ዘመን በነበረው በዛ ፐርስፔክቲቭ የሰሩትን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተፍሲር ከዛ በኋላ ኦልሞስት ወደ 1300 ዓመት አካባቢ ደግሞ የሰው ልጅ በተለያየ መልኩ يعني ከአላህ ጋር የተያያዘም ያልተያያዘም يعني አላህን ያወቀውም የካደውም የተለያዩ ዕውቀቶች ያካበተውን ማለት ነው ከዛ ፐርስፔክቲቭ ላይ ተነስተው አሁን ደግሞ ለኛ ዘመን ቀረብ ባለው ጊዜ የሰሩት ተፍሲር ደግሞ يعني ቀዲሞቻችን በጀመሩት ላይ ተነስተው then ከዛ በኋላ የታወቁ ሞር ቢልድ የተደረጉ የተገነቡ የዕውቀት መሰረቶች ላይ ተነስተው ነው እንግዲህ ተጨማሪ ፐርስፔክቲቭ ሰጡንና አቡ ዑመር ረሂመሁላህ እንደዛ ይላሉ ይሄንን علمت نفس ما قدمت واخرت የሚለውን በእንደነዚህ በ3 በ4 በ5 መልኮቹ ማየት ይቻላል በ2 በ3 يعني መጀመሪያ ደረጃ ሊትራቸር ጓሚው ابن كثير ما شاء الله تعالى እሳቸው እንደርስ እንዳደረጉ ኢማም الطبري ባሉት መሰረት ማለት ነው እንደው يعني نفس يعني የሰራችውንና አንዱ ማለት ነው ማቀደመት يعني የሰራችው واخرت ደግሞ ወደ የሚቀጥለው ወደ አኺራ ይላከችው ይሄ ሊትራል ትርጓሜው ቃል በቃል ትርጓሜው በዛ መልኩ ስንሄድ ነው ያለው يعني የሰራችውን ማለት ነው ማቀደመት የሰራችው ማለት ነው እና واخرت ደግሞ يعني ለአኺራ ይላከችው ይሄንን በዛ መልኩ ይታያል ሌላው ደግሞ يعني ማቀደመት يعني የሰራችው ያደረገችው ነፍስ ማለት ነው ያደረጋችው واخرت ደግሞ ማድረግ እየቻለች ኸይርም ይሁን ሸር ማለት ነው ያላደረገችው the act of commission and omission ያልነው ማለት ነው በዛ መልኩ አለ ሌላው ደግሞ ሱብሃንአላህ ተዓላ يعني ان شاء الله تعالى
እንዳስታወሱን ያኒ በህይወታችን ላይ ማለት ነው ሜጀር ሲግኒፊካንት የሚባሉ ኢቨንቶች ከመፈጠራቸው በፊትና በኋላ የተደረጉት ነገሮችን ቀደመት የሚለው ለምሳሌ ባሊግ መሆንን ማለት ነው አቅመ አዳም መድረስን ማለት ነው ያኒ ከዛ በፊትና ከዛ በኋላ የተደረጉ ነገሮቹ ኮንሲኩዌንሶቹ ማለት ነው ኢቭን ያኒ ከዛ በፊት የተደረጉ ስራዎቹ የሚመዘኑበት መንገድ የሚታዩበት መንገድ ለምሳሌ ዕውቀት ማለት ነው ዕውቀት ከማግኘት በፊትና ከዕውቀት ከተገኘ በኋላ የሚሰሩ አንድ ሰው ዕውቀት ሳይኖረው በፊት የሚሰራው ማዕሲያና ዕውቀት ካገኘ በኋላ የሚሰራው ማዕሲያ መጠናቸው እኩል እንዳልሆነ እንደተነጋገር ነው ሀብት ሳይኖርና ሲኖር ሀብት ከመምጣቱ በፊት የነበሩ ከመጣ በኋላ የሚመጡ ሀብት ሳይኖር በፊት የነበሩ ፈተናዎች ሀብት ከመጣ በኋላ የሚመጡ ፈተናዎች ሀብት ሳይኖር በፊት የተደረጉ ስራዎች ማለት ነው በጭንቁ ጊዜ የተደረጉ ስራዎች ሀብት ከመጣ በኋላ ነገሮች ከገራ በኋላ የተደረጉ ለምሳሌ ሱብሃንአላህ ተዓላ ሀብት ሳይመጣ በፊት በተጨናነቀ ሱብሃንአላህ ተዓላ ዛሬ የበላ ሰው ነገ ለመብላት እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ከዛች ላይ ቀንሶ ሱብሃንአላህ ተዓላ ለሰደቃ ያዋለው ሰው ለኸይር ስራ ያዋለው ሰውና ሀብቱ ከመጣ ከተትረፈረፈ በኋላ የፈለገውን ያህል ቢሰጥ ሀብቱ እንደማይነካ እያወቀ የሰጠ ማለት ነው ያኒ ደረጃቸው ኢቭን በሎጂክ እንኳን ስንሄድ እኩል እንዳሆነ ሰው እንደነዚህ አይነት ሜጀር ኢቨንቶችን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተዓላ ወይ ማስጠንቀቂያ ከመጣና ለምሳሌ ነብያት ከተነሱ በፊት ሳይነሱ በፊትና ከተነሱ በኋላ እንደነዚህ አይነት ሜጀር ነገሮች ከመፈጠራቸው በፊትና በኋላ የተሰሩ ስራዎችን ሱብሃንአላህ ተዓላ ይሄን ሊመለከት ይችላል በዛም መልኩ ማየት ይችላል ቀደመት ወአخرت ብለን ነበር ሌላም ደግሞ ሱብሃንአላህ ተዓላ አንድ ሰው ያኒ በህይወት ያለ የሰራቸው ነገሮቹ ኸይር ወሸር ማለት ነው የሰራቸው ነገሮቹ ማቀደመት ያኒ ቀድሞ የሰራቸው ነገሮቹ ደን ያ ሰው ወይም ያቺ ሰው ካለ ከዚህ መሬት ካለፉ በኋላ የነሱ ዘመን ለምሳሌ ስልጣን ላይ ያለ ሰው ስልጣኑን ካሳለፈ በኋላ በህይወት ያለ ሰው ህይወቱን ከጨረሰ በኋላ ሱብሃንአላህ ተዓላ ያ ነገር ማለት ነው እንግዲህ እነሱ ተደርጎላቸው ተሰጥቷቸው የነበረው ነገር ከተወሰደ በኋላ ከዛ በኋላ የነሱ ስራ በሌሎች ላይ ያለው ኢንፍሉዌንስ በምን መልኩ የሚቀጥለውን ማህበረሰብ የሚቀጥለውን ትውልድ የሚቀጥለውን ሶሳይቲ በምን መልኩ ጫና እንዳደረገ በጥሩ ወይም በመጥፎ ማለት ነው ማቀደመት ወአخرت እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል ብለን ነበር ሪሜምበር ይሄ ከምን ጋር ይያያዛል ኢንፋክት ሱረቱል ሙጠፊፊን ጋር አያይዘነው ነበር ይሄን እንደ ጥያቄ እናደርገው ኢንሻአላህ ተዓላ ሱራ ሙጠፊፊን ላይ ይሄንን እንደው ማሻአላህ ተዓላ ፎሎ አፕ ጥያቄ ኖሮ ተነጋግረን ነበር ይሄንን ማለት ነው እንደዚህ ኮንሲኩዌንስ ማለት ነው የምንሰራው ስራ ኮንሲኩዌንሱን ከምን ጋር አያይዘን ነበር ሱረቱል ሙጠፊፊን ላይ ያብራራ ነው የሚያስታውሰው ካለ ከምን ጋር አያይዘነው ነበር ይሄንን በተለይ ከምን ጋር ያያዛል ብለን ነበር የሚያስታውሰው ካለ አንድ ሰው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ወደ አላህ Subhanahu ከሄደ በኋላ የሚመጡ ነገሮችን ከሆነ ነገር ጋር አያይዘነው ነበር ከምን ጋር ነበር ያያያዝነው ይሄንን የሚያስታውሰው ካለ ኪታቡን መርቁም كتاب مرقوم በቃ ያ ነገር መዝገቡ ተጻፈ ተፈረመ ተቆለፈ የማይለወጥ ቦታ ላይ ተቀመጠ ከሚለው ጋር ያያይዘን እነዛ መጽሐፎቹ ማለት ነው ያኒ ኢቭን ሰው ካለፈ በኋላ እየዘገቡ የሚቀጥሉበትን ኢንስታንሶቹን ተነጋግረን ነበር መጥፎ የተሰራ ስራ ወደፊት ያኒ ሰዎችን እያጠፋ በሄደ ቁጥር ያ ሰው ያኒ በሱ በሰራው ስራ ሌሎች የጠፉበት እየተከማቸበት እንደሚሄድ خير ስራ የሰራ ኢንፋክት አልহামዱሊላህ ረብ ዓለሚን በአሁኑ በዑምራ ትሪፓችን ጊዜ አንዱ መዲና ያኒ ዚያራት ስናደርግ አንድ ያየነው የሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን አውቃፍ ፕሮጀክት በእጃቸው ሱብሃንአላህ ተዓላ የጀመሩት ፕሮጀክት አሁን ድረስ ያለ አለ ሱብሃንአላህ ተዓላ ሆፕፉሊ ከህቶቼ አንዳቸው ፒክቸር አንስተውታል ኢንሻአላህ ተዓላ ነብይ ያሳያቸው ይሆናል እንደነዚህ አይነት ነገሮችም ደግሞ አሉ የአንድን ሰው ስራ ኸይር ስራው ማለት ነው ኸይር ስራው መጽሐፉ ሳይዘጋ እየተዘገበ እንዲዘልቅ የሚያደርጉም አሉና ኪታቡን መርቁም ከሚለው ጋራ ይሄንን ማለት ነው ወአخرت የሚለውን እንደዚህ አድርጎ ኢንሻአላህ ተዓላ አያይዞ ማየት ይቻላል ማለት ነው ማሻአላህ ተዓላ لأن الله رب العزة يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم على الله سبحانه وتعالى ይሄ ከሱረቱል ኢንፊጣር ዋና መልእክቶች ዋና ማስታወሻዎች መካከል አንዱ ዋናው ይሄን ነው ብለን ነበር በምን መልኩ ነው ይሄን ያብራራ ነው የሚያስታውሰው ካለ ኢንሻአላህ ይሄንንና الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك عند ላይ አያይዘው ነገር ይችላል ኢንሻአላህ ከተፈለገ ሌላ ሰው አዲስ እጅ ከሌለ ሲስተር ሁዳ ያ አዩሀ ልኢንሳኑ ማ ገረከ ቢረቢከ አልከሪም የሚለው የሰው ልጅ ሆይ ለመሆኑ ምንድነው እንድትታለል ያደረገ
ዲሉዥናል እንድትሆን ያደረገህ ምንድን ነው? እና ከሪም በሆነው ጌታ፣ ከሪም ማለት ደግሞ ቸር ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ነው የመጀመሪያ ቲሙን ስንነጋገር ሪቶሪካል ኩዌሽን የጠየቀው አላህ ያለው ይህንን ነው። እና ምንድን ነው ያሉት ኢብኑ ከሲር ይህንን ሲናገሩ አላህ የሰውን ልጅ ጥያቄ እየጠየቀው ሳይሆን አሉ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ እየሰጠ ነው አሉ። የቀረውን ሁለቱን ሀዎች ለሌላ እህቶች ብተው ደስ ይለኛል። እና አላሁ ያለም። ማሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ኢንፋክት ከዚህ ጋር አያይዘን ማለት ነው አንድ ሐዲስ ኢማም አሕመድ የዘገቡትን ሐዲስ ተነጋግረን ነበር። ምናልባት አይነው ቃል በቃል እንኳን ባናስታውሰው የሐዲሱን ይዘትም ከዚህ ጋር የተያያዘ ከገሩ ጋር በተያያዘ አላሁ ረቡል ዒዛ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎችና ስለ ሰው ልጅ የሚነግራቸው ነገሮች ኢማም አሕመድ የዘገቡት ሐዲስ የተነጋገርነው ነበረ። ያኒ በስር ብን ጀሐሽ አልቁረሺ ረዲየላሁ ዐንሁም ያወሩት ብለን የሚያስታውስ ሰው ካለ ያንንም ማሻአላህ። ሲስተር አስማ ኢንሻአላህ የኢማም አሕመድ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጃቸው ላይ ምራቃቸውን ተፉና እሱ ነው የምትለው አይደለም? አይዋ ኦኬ እጃቸውን ሸፈኗት ማለት ነው። በእጃቸው ሸፈኗት። ከዛ በኋላ አላህ ወደፊት ይጠይቀናል። ይሄንን እችን በምታክል ነገር ፈጥሬያችሁ ማለት በጣም ኢምንት ከሆነች ነገር ተፈጥራችሁ ከኔ የምትሸሸጉ ይመስላችኋል? የምታረጉት ነገር ሁሉ እንደሚወጣ እንግዲህ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እች የምታክል በትንሽ ነገር ነው የፈጠረን እና ከሱ ተደብቀን የምንሰራው ስራ የምናደርገው ነገሮች ሁሉ እንደማይታዩ ይመስላችኋል ወይ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠይቀናል የሚል መሰለኝ። ወላሂ አላሁ አዕለም። አይዋ ማሻአላህ ማሻአላህ ተዓላ بصر بن جحش القريش رضي الله عنهم أورد الإمام أحمد بزقوت حديث مالتنا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم منالو يعني عندكن يعني جاتشو لاي تسبسبوا كصحابه جدا تقمطوا يالو مالتنا ትንሽ ምራቅ እጃቸው ላይ ተፉና ያን የተፉትን ምራቅ በእጃቸው እንደዚህ ሸፈኑትና ነው እንግዲህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أن تعجزوني وقد خلقتك من مثل هذا يا أنت يسوي ልጆች ሆይ ይሄን ከመሰለ ኢምንት እንደዚህ በእጄ ሲሸፍነው ከማይታየው ነገር ያን ከመሰለ ኢምንት የፈጠርኩ በኋላ የምታመልጠኝ ይመስልሃል ወይ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين براضين سبحان الله تعالى كفتركوه بهلا ያለህን ቅርጽህን ከሰጠው በኋላ እንደዚህ ያለህን ተቀላል ፊዚካል ፒክቸር ከሰጠው በኋላ يعني በጣም ፐርፌክት አድርጌ ከመፍጠር የተነሳ በሁለት ጨርቆች መሐከል መራመድ እንድትችል ካስቻልኩህ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وللارض يعني منك واعدا በመሬት መሐከል ደግሞ ለአንተ መቀበሪያ ቦታ አለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فجمعت ومنعت ትልቁ ነጥቡ ይሄ ነው فجمعت ومنعت ምንድነው ብለን ነበር فجمعت ومنعت الله سبحانه وتعالى ምንድነው ያለን ብለን ነበር በዚህ የሚያስታውሰው ዋናው ነገሩ የዚህ ሐዲስ ዋና መልኩ فجمعت ومنعت خلاص ሀብቱንም አግበሰበስከው ሰበስ ኦኬ አም ሶሪ ልናገር ነበር ኦኬ ሀብት አግበስብሳችሁ ልክ ልትሞቱ ስትሉ ለመስጠት ትሞክራላችሁ እንደዛ አይደል እንዴ? ሀብቱን አግበሰብስና ከዛ ልክ ልንወስን ነው ይሄ ለዚህ ስጡ ግን it's too late በጣም አግበስብሰ ነው አከማይተ ነው ለማይጠቅመን ነገር ሰብስበነዋል እና والله ማጣፊያው ጠፋኝ። ሀብቱን አግበስብሰ ነው ደብቀ ነው እስከ መቼ ድረስ አጥንቱ ጋር ይሆናል። ما شاء الله فجمعت አግበሰበስከው ሀብቱን ሰበሰብከው እኔን ረስተህ እኔን ክደህ ራስን የቻልክ ራስ የሰራው እስኪመስልህ ድረስ ሰበሰብከው يعني ለኔ ማድረግ የነበረብህን ትተህ ማለት ነው ዒባዳ ማድረግ ሰላትህን ትተህ ሀብቱን አግበሰበስከው سبحان الله تعالى ومنعت يعني አግበሰበስከውን ሀብት ደግሞ ደበከው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላዩ ላይ ተኛህበት ካዝና ውስጥ ቆለፍከው የስዊትዘርላንድ ባንክ ውስጥ ሰው እንዳይነካው መንግስት እንኳን እንዳይደርስበት የተለያዩ ባንኮች ውስጥ ሸሸከው ይሄን ሁሉ ሚስጥር አደረከው حتى اذا بلغت التراقيه قلت يعني نفسها ማለት ነው እዚህ አጥንት ሩህ ምትወጣበት ይሄ የተከሻ አጥንቱ ማለት ነው ኮለር ቦን የምንለው ማለት ነው يعني الزاغا تراقي الزاغا ስትደርስ ማለት ነው قلت اتصدق ويني
ባላግ በሰበስኩ ልክ ሞት ሲመጣ አው ላውጣው ያለኝን ነገር በሙሉ ሐቁን ካየ በኋላ ማለት ነው መሄጃውን መንገዱን ካየ በኋላ አተሰደቁ ባወጣሁ ኑሮ ባከፋፈልኩ ኑሮ ልስጥ ይላል አለው وأنا أول الصدقة أهن ويصدقة مسجع جزء على الله سبحانه وتعالى so هنا الله سبحانه وتعالى يعني كريمنة أستوصل مالتنا سبحان الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك يعني خالقنة مصورنة الله سبحانه وتعالى أستوصل مالتنا ينجن سرع من هنا بمن الله وتعالى عندما الناس ألف يعني እንደገና ደግሞ ያንን ሁሉ ካደረግን ከሰራን በኋላ ማለት ነው ህፍረተ ቢስነታችንን ልክ ሐቋ ስትመጣ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታሪክ ሳይሆን ስንሰማ የሸሸን ሳይሆን በአይናችን ሐቅ መሆኑን ማለት ነው الجنة والنار حق መሆኑን ስናየው ማለት ነው እጅና እግራችን ያን ሁሉ ፊትና ይሰራ የነበረው ያ ሁሉ ስልጣናችን ማለት ነው ምንም ማድረግ የማይችልበት ሰከንድ ላይ ስንደርስ ማለት ነው በእውነተኛው በሐቋ ደቂቃ ስንያዝ ያኔ Subhanallah Ta'ala አተሰደቁ ይላል ባወጣሁት ጊዜውንም ያኒ ለአላህ ብቻ አንዲት ነገር አንዲት ሰከንድ ሳታልፈ ኢቭን ኸይር ሲሰራ ይኖረው ማለት ነው ሪሜምበር ተነጋግረን ነበር ይሄን በፊት እንኳን አይደለም እንደዚህ ኢጅማዕና ምናዕ ያደርግ የነበረው አይደለም ኢቭን ኸይረኛውም በዛች ደቂቃ እየነደመ ወይኔ ያለ ነው የሚያልፈው وانا اوان الصدقه اهن ويصدقه مسجع جزء الله سبحانه وتعالى እንደዚህ rhetorical በሆነ መልኩ الله رب العزه በዛ መልኩ አነሳለን ሰው الله رب العزه الذي መጀመሪያ ከሪምነቱን ማለት ነው الله سبحانه انستو الذي خلقك فسواك فعدلك ከዛ ደግሞ እሱ አይደለም ወይ خالقነቱን الله سبحانه وتعالى فسواك فعدلك በዚህ መልኩ ማለት ነው سبحان الله تعالى የተስተካከለ አድርጎ ቅርጹን الله سبحانه وتعالى የሰጠህ ማለት ነው يعني هي براسو سبحان الله تعالى قوم بلن مناچو عندنا نغروش አሉ في اي سوره ما شاء ركبك ከዛ ደግሞ እሱ በሻው መልኩ እሱ በፈለገው መልኩ በፈለገው ግርጽ የገጣጠመህ ጌታ በሱ ላይ እንዴት ገረት አደርጋለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala so I think ሰዓቱ እየሄደ ነው سبحان الله تعالى so እነዚህን ላስት ዊክ በብዛት የተነጋገርንባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው so ይሄንን አያይዘን አንድ ኢምፖርታንት የሆነ ነጥብ ተነጋግረን ነበር በዚህ ላይ እናስታውስ ከሆነ يعني الله سبحانه وتعالى كريمنቱን የገለጸበት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ ከሪምነቱ የሚገለጽባቸው የተወሰኑ ነጥቦች አሉ ብለን ነበር አንድ በኩል አንድ በሌላ በኩል የሚታይ በምን መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሪምነቱ ከኛ ክህደት የበለጠ ክህደታችንን ጭምር እንኳን የማያቆሙ መሆኑን ያነሳናቸው አንድ ነጥቦች ነበሩ እነዛ ነጥቦች የሚያስታውስ ሰው ካለ ከሌለ ኢንሻአላህ ነው ሪካፕ አድርግላችኋለሁ Okay, sister Asia, go ahead. የሰው ልጅ ራሱን ያስፈልጋል አላህ የሰጠውን ኒዕማ የሰጠንን እንረሳዋለን በራሳችን ያመጣው ይመስለናል አላህ ረቡል ከሪም መሆኑን መርሳት በራሳችን ጥረት ነው የመጣነው ብለን ያመጣነው ይመስለናል ما شاء الله ما شاء الله عنده سعيد السنه سبحان الله تعالى لما يسط النعمه كريمنته الله سبحانه وتعالى نغر ውስጥ የምንገባበት አንዱ ኒዕማ ዋናው ነገሩ ዋናው መንገዱ ምንድነው የተሰጠን ኒዕማ በጉልበታችን በአቅማችን ወይ በዘራችን ምክንያት ወይ በሱብሃን አላህ ተዓላ በዘመዶቻችን ምክንያት በእንደዚህ ነገር ነው እንጂ ቀጥታ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ የመጣ የሱ ኒዕማ እንደገና ደግሞ የሱ አደራ መሆኑን ስንቶቻችንን የምናስታውሰው አንዱ يعني غرور ማለት ነው يعني ሰው ልጅ غر መሆኑን የሚያሳየው አንዱ ምንድነው የሚመጣው የተሰጡት ኒዕማዎቹ በሙሉ በራሱ አቅም በራሱ ጉልበት በራሱ يعني ዝርያ በማንነቱ ያገኘው የሚመስለው መስሎ መታየቱ ማለት ነው ይሄ ማንናችንም ከዚህ እናመልጥን ባለፈው እንዳልነው ማለት ነው አንዱ ያ ነው Subhanallah Ta'ala ሌላም ደግሞ ይሄ የሚገለጽበት ሌላም መንገድ አለ በተለይ ሰው ልጅ በጣም እንዲዘናጋ የሚያደርገው አንድ ሌላ ነገር አለ ብለን ነበር ያን ደግሞ የሚያስታውስ ምንድነው ይሄ አንደኛው ሳይድ የተሰጠው ኒዕማ በራሱ ቁዋ በራሱ ጉልበት በራሱ Subhanallah Ta'ala የኔ በሚላቸው ነገሮቹ ምክንያት ያመጣ መስሎት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዘንጋቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ መታለሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ጉዳይ ላይ ግዴለሽነት መሆኑ ያ አንዱ ነው ብለን ነበር ሌላም ደግሞ ይሄን ሜንታሊቲ ይሄንን አስተሳሰብ የበለጠ ቦልድ የሚያደርገው ሌላው ፓርት ደግሞ ምንድነው ብለን ነበር ኢንሻአላህ Ta'ala ሲስተር ሁዳ ልሞክር I'm not sure ግን ልሞክር የመጀመሪያው በራስ ያደረኩት የሚለው ነገር አመጽ ሲሆን በዛ ተነስ ደግሞ የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ የሚለው ጸባዩ ይሄ ነው እንግዲህ የሁለተኛው ብለው አቡ አዕላ ያስቀመጡት
እና አላህ በዚህም ከሪም ስለሆነ በራሳችን በዚህም ከሪም ስለሆነ አይቀጣንም አዱኛ ላይ ያለን የሚለውን ነገር ነው የተረዳሁት እና ايوه ما شاء الله that's the other most in fact ዑለማዎቹ ይህን አያት ሲፈስሩት ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሪምነት የሰው ልጅ የተታለልኩት በከሪምነቱ ምክንያት ነው ብሎ ክሌም የሚያደርገው ስፔሻሊ በዚህ በሁለተኛው ነው ከመጀመሪያው ነጥብ በበለጠ ይሄን ያረኩት የመጣው يعني ሀብቱን የሰበሰብኩት በጉልበቴ ለፍቼ ጥሬ 18 ዓመት ትምህርት ቤት ሄጄ 20 ዓመት ትምህርት ቤት ሄጄ ኦር እንደዚህ አድርጌ ከዚህ አገር በዚህ በበረሃ ሄጄ እንደዚህ ነው ሁሌ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጣው Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አድርጌ የሰበሰብኩት ሀብት እንላለን ወይ ደግሞ ለፍቼ ልጄን እንደዚህ አድርጌ አስተምሬ ያ እንትኑ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ሐቁ እንዳለ ግዴታው እንዳለ ሆኖ የወላጅነት ግዴታው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስቲል ግን ልጁ Subhanahu Wa Ta'ala صالح ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስላህ ሲያደርገው አንዳንዴ ልባችን ስክሪፕት የምታደርግ ለፍቼ ያሳደኩት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሰው የሰው ልጅ ኒዕማዎቹን ኸይር ነገሮቹን በራሱ አቅም በራሱ ጉልበት እንዳመጣ አድርጎ ማሰቡ ይሄ ለገርነቱ አንዱ ነው ብለናል ሌላው ግን በተለይ ሞር አውት ወይ የሚያደርገው ገር ላይ ለመሆኑ የሰው ልጅ ዋናው ማሳያው ምንድነው ይላሉ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ኒዕማ ውሎለት ይሄን ሁሉ ውለታን ውሎለት this is why every time subhanallah ደርሳችንን ስንጀምር አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ የዋለልን ሁኔታ እያስታወስን ማመስገን አለብን የምንለው ይሄኛው ነው ምክንያቱም ጉሩር ውስጥ ያገባው ገር ውስጥ ያገባው ማገረከ ለሚለው ዋናው ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ያለው ዑለማዎቹ ይሄ ሁለተኛው ነው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ኒዕማ ሰጥቶት የሰው ልጅ ይሄን ሁሉ ደግ ነገር አድርጎለት ይሄን ሁሉ ነገር ሱብሃን ኢቭን ራሱ እንዲሰማው አድርጎለት ማለት ነው Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ተደርጎለት ያ ኒዕማ ከካደ በኋላ ከዛም አልፎ ተርፎ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህ ኒዕማን ከመካድ አልፎ በዛ ኒዕማ ላይ ተነስቶ ሌሎች ላይ ዙልም ሲያደርግ የሌሎችን መብት ሲገፍ ከሌሎችም ደግሞ አልፎ በተለይ ማንን የኢባዱ الرحمن የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያ የሆኑትን ማለት ነው እነሱን ሲጨቁን እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳይገዙ ይሄን ሁሉ ግፍ ሲያደርግ አላሁ ረቡል ዒዛ ቅጽበታዊ በሆነ መልኩ ኢንስታንቴኒየስ በሆነ መልኩ ሳይቀጣው ወይንም ሳይዘው መቅረቱ የሰው ልጅ يعني ما غرك بربك الكريم يا الله سبحانه وتعالى كريمነቱ ማለት ነው ካሁን በፊት ስለገዛ ተነጋግረናል አላሁ ረቡል ዒዛ የሰው ልጆችን እንዳጠፉ ወዲያው የማይዛቸው ለምን እንደሆነ ተነጋግረን ነበር የምናስታውስ ከሆነ አላሁ ረቡል ዒዛ እድል በእድል ይሰጠናል ከእድል ወደ እድል የከሪምነቱ መገለጫ አንዱ ነው ተውባ እንድናደርግ ወደሱ እንድንመለስ Subhanallah Ta'ala የሰራነውን ስራ ማለት ነው ያጠፋነውን ያህል እንድንመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተደጋጋሚ እድሎች ይሰጠናል የከሪምነቱ መገለጫ አንዱ ነው ወላኪን የሰው ልጅ ከመስመር መውጫው ማገረከ ቢረቢከ الكريم ለሚለው ዋና መውጫው ይሄን ሁሉ ኒዕማ ከመካድ አልፎ በዛ ኒዕማ ተጠቅሞ የአላህ ኢባዱ الرحمن ሌሎችም ፍጥረታት ላይ የሚሰራው ግፍ ማለት ነው ተቆጥሮ የማያልቅ ግፍ ያን ሁሉ እያደረገ ሳይቀጣው ሳያወድመው immediately even ካሁን በፊት የነበሩ ቀውሞቹ እንደጠፉት ማለት ነው የነብዩ ሷሊህን ስንነጋገር ስለሰሙት ተነጋግረናል አቅም ካለ እንግዲህ ያልከው ነገር ይምጣ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 3 ቀን ያዘገየው እነዚህ ነገሮች የተነጋገር ነገሮቹ ከነዚህ ጋር ይያያዛሉ ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከሪምነቱ መገለጫ ነው እዚች ንዝላልነት ውስጥ እንዳንወድቅ እዚች መታለል ውስጥ እንዳንወድቅ ነው ሁሌ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማን አስታውሰን አመስጋኝ ባሮች እንሆን የምንለው አላሁ ረቡል ዒዛ እነዚህ ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ተዓላ ባለፈው ሳምንት የተነጋገርናቸው ማሻአላህ እነዚህ ነጥቦች ናቸው በዕዘቱሁ አላህ ከፈቀደ በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ኢንሻአላህ ተዓላ የቀሩትን ለመነጋገር እንሞክራለን I think ሰዓቱ አለቀ አፉ በሉን ዛሬ I think ሪካፑ ጊዜ ወሰደ ያው እንግዲህ የሱራውን ኢምፖርታንስ ማለት ነው ሱራው ምን ያህል ፕሮፋውንድ እንደሆነ ምን ያህል በጣም መሰረታዊ በጣም ደግሞ Subhanallah Ta'ala ነፍስን ያን ያህል ሰይድ ቁጥብ ረሂመሁላህ ባሉት መሰረት ሰንጥቆ የሚገባ መሆኑን Subhanallah Ta'ala እነዛን ለማየት ነው እንግዲህ እንደዚህ ነገሮች ላይ ያተኮርነው በዕዘቱሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈቀደልን ኔክስት ታይም ስንነጋገር የሚቀጥሉን አያዎች ከላ በል ተከዚቡነ ቢዲን ከሚለው በኋላ ያሉትን ኢንሻአላህ እንነጋገራለን ለዛሬ እኔ ልጨርስ እስካሁን ባልናቸው ነገሮች መሐከል እንግዲህ ኸይር ነገር የሚጠቅመን يعني ፈህሙን የሚከፍት ነገር ካለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው እንግዲህ ደግሞ የተዘባረቀ የተጣጣመ ነገር ካለ ከኔና ከሸይጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፉ ይበለን እኔ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ ጥያቄ ካለ ኢንሻአላህ ተዓላ አቀበላለሁ ከሌለ ወአኺሩ ዳዕዋና አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته